श्रोता बंधुगण अनुरणर आजिर आलोचना को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापतिंकर सेही कालजयी उपन्यास मामू तार प्रथम अध्याय भितर को जिबा। अध्यायटी हेउछि दाशरथी दासंक परिवार। आम सहित एही आलोचना रे शामिल होइथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। आउ आमर जिउ किछि श्रोता बंधु आमर एही ओडिया प्रयास को आर्थिक सहायता करूचंती सेमानकु आमर अशेष कृतज्ञता। आपणकर एई छोटा सहयोग आम पई बहुत बड़ कथा। जदि केही एई प्रयास रे जुड़ी हेबाकु चाहूंती तेबे स्क्रीन रे देखा जाउथिबा क्यूआर कोड स्कैन करिकी किछि सहाय्य पठेई पारिबे अथवा आमर एई आलोचना को बेसीरु बेसी शेयर करंतु जहा द्वारा अनुरण आहुरी आगु को बढ़ी परिबो। गल्पटी को भल भाबरे बुझिबा पई और परवर्ती अध्याय विषय जानिबा पई शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु। तेबे चलंतु आउ डेरी न करे सीधा जिबा दाशरथी दासंक परिवार भितरकु। ए जो प्रथम अध्याय अछि ना एटा खाली किछि चरित्रर परिचय नुहे ना ना खाली परिचय केमिति एटा तो पूरा गोटे जुगर कथा। से समयर समाज परिवार भितरर जीवन तार गोटे वास्तव चित्र। आउ आरंभरु ही फकीरमोहन गोटे छांदरु पद आनिछंती मने अछि तो बैकुंठ समानाहा अटे सेई घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। केते सुंदर कथा, एकदम आदर्श परिवार चित्र। हाँ किंतु फकीरमोहन याकु बोथे गोटे आरंभ बिंदु भाबे ही रखिछंती। माने गोटे आदर्श देखै देई तापरे प्रकृति रे कोन हेउची सेइठी पहुंचीछंती। फकीरमोहन को विशेषत्व तो सेइटा आदर्शर चित्र पाखरे वास्तवतार कठोर चित्र आंकी देबा। ठीक कथा। तेबे आसंतु से वास्तवता को देखिबा। दशरथी बाबू कोन करूथिले से कटक कलेक्ट्रेट रे जहाकु सेते बळे किल्टेरी कहुथिले आउ कोन तो सेठी मुंसीखाना रे जणे मोहरीर थिले। मोहरीर माने किराणी काम होली किछि। हाँ सेई भଳି सरकारी चाकरी तो थिला किंतु दरमा खूब कम। अच्छा आउ उपुरी आयो से समयर तो सरकारी चाकरी रे ना लेखक स्पष्ट लिखिचंती खूब गोटाए बाट नथिला। माने तांको पदवी रे सेमती किछि विशेष सुजोग नथिला। आउ एटा भी गोटे दिग देखाउछि सेई समयर सबु सरकारी चाकरी रे समान रोजगार नथिला। ले एठी गोटे मजा कथा लेखक कहिसंती हेले कोन हेबो करण घर पिला समुदय ढेउ रोजगारिया जाति एटा कोन माने गोटे जातिगत टिप्पणी। जातिगत टिप्पणी तो माने से समयर गोटे साधारण धारणा थिला बोधे। करण माने चालाक हिसाबी जेमिति हेले चली जिबे एमिति गोटे भावना। आ सेटा परवर्ती वाक्य रे आहुरी स्पष्ट होउची। को वाक्य रे से जो लेखा अछि अकाळे सकाळे टंकाए मसाए हाथ पैठ नुहे एमन तो नुहे। माने पूरा सुखिला नथिला केबे केमती किछि अटसेपट होउथिला। बस मान महत्व रखी चलिबा पई आउ कोन सेठी दरमारे तो सम्मानर सह चलिबा कष्ट। एकदम सेया है। केबे दाशरथ बाबू प्रथमे कटक रे एका रहउतिले परा। हाँ एका रहउतिले। कटक साहेबजादा बाजार रे गोटे बसा करिथिले। जणे चाकर भी थिला। आ परिवार पिला छुआ से माने सबु गां रे थिले जगतसिंहपुर पाखरे रुकणा देईपुर शासन रे। किंतु एमती केते दिन चलंता दुई दुईटा जगह रे खर्च सेया तो सेटा थिला प्रथम कारण। दासे हिसाब कले एमती दी जगह रे घर चळेई हेबनी खर्च बढ़ी जाउछि। गोटिए सीमित आय रे दुईटा संसार चळेबा कष्ट परा। आउ द्वितीय कारण किछि थिला कि? हाँ द्वितीय कारणटा भी बहुत जरूरी थिला। पिला माने बड़ हेलेनी। अच्छा तो दाशरथ बाबू भाबिले पिला माने दुई अक्षर इंग्राजी पढ़िबा दरकार। से माने तो चाकिरिया जाति आउ सेते बेलकु समय बदलुथिला। इंग्राजी न पढ़िले चाकिरी मिलिबा मुश्किल। ओहो एटा बड़ कथा। माने सेते बेलकु इंग्राजी शिक्षार गुरुत्व बढ़िबा आरंभ होई गलानी। एकदम चाकिरी बाकिरी पाई इंग्राजी ज्ञान दरकार पड़िलानी। तेबे एई दुईटा कारणरू आर्थिक आउ पिलांक भविष्यत से निष्पत्ति नेले परिवार को कटक आनिबा पई। हाँ लेखक लेखिछंती एहीपरि 9-6 कथा भाबी दासे कुटुंब कटक उठाई आनिबा स्थिर कले। सेथिपाई दरघा बाजार रे गोटे बड़ धरणर बसा घर भी ठीक कले। आउ शेषरे समस्ते गाँरु आसी कटक रे एकाठी रहिले। हाँ तेबे एबे आसीबा सेही परिवार कथा को किए किए थिले सेठी। दाशरथ बाबूंक स्त्री तांको स्त्री मेनका देई आउ दुई पुओ थिले बड़ पुआ बानाम्बर सान नटवर। आउ जणे थिले ना जे घर चलाउथिले। हाँ से हेउछंती सरस्वती देई। अच्छा प्रथमे मेनका देईंक कथा कुहंतु तांको विषय रे कोन लेखा अछि? तांको विषय रे लेखा अछि से रोगिणा। गोटे वाक्य अछि 6 बिनरे 9 रोग। 6 भिनरे 9 रोग एहार माने कोन? एहार माने हेउची
ସେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କେବେ ଭଲ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ତେବେ ତ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଗୃହିଣୀ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ, ତେବେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ତେବେ ସେଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ। ଏକଦମ। ଲେଖକ ସିଧା ଲିଖିଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ଘର ଚଳାନ୍ତି। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଦଶରଥ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଭଉଣୀ? ଶାଳୀ? ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହିନାହାନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ବିଧବା ଭଉଣୀ ବା ଆଉ କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହଉ, କାମଟା ଥିଲା ବଡ଼। ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଘରର ସବୁ କିଛି, ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କେମିତି ଚଳାଉଥିଲେ ଘର? ଆୟ ତ ସେମିତି ବେଶୀ ନଥିଲା। ସେଇଠି ତ କଥା। ଅଳ୍ପ ଆୟ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବାକୁ ହେବ ତ। ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କୁ ବହୁତ ହିସାବ କରି, ସଞ୍ଚୟ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହଁ, ଲେଖା ଅଛି ନା, ଢମ୍ କରି ଚାକରଟେ ରଖିଦେଲେ। ଢମ୍ କରି ମାନେ? ବୋଧହୁଏ କମ୍ ପଇସାରେ ଯେମିତି ସେମିତି କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ଟାଣ ଟୁଣ, ମାନେ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି। ନିଶ୍ଚୟ। ଅପବ୍ୟୟ କଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ପ୍ରତିଟି ପଇସାର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ଆଉ ଦାଶରଥ ବାବୁ ନିଜେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ଘର ଚଳେଇବାରେ? ଫକୀରମୋହନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଦାସେ ତ ମାସ ପହିଲା ତାରିଖରେ ଦରମାଟା ଆଣି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଖଲାସ। ବାସ୍, ଏତିକି? ହଁ, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଆୟ କେତେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, କେମିତି ଚଳିବ, ସବୁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ସମୟର ପରିବାରରେ କାମ ବଣ୍ଟା ହେବାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈ ଖାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏକଦମ। ଲେଖା ଅଛି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଘରଟା ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି ଯେ କାହାରିକୁ ଉଁ ଚୁଁ କରିବାକୁ ବାଟ ନଥାଏ। ବାଃ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ହଁ, କିଛିଟା କଠୋର ବି ଥିବେ ବୋଧେ, ନହେଲେ ଏତେ କମରେ ଚଳେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କଥା ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅତିଥି ସେବା। ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ବି। ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ପରା, ଅତିଥି ସତ୍କାର। ଏତେ ଟାଣଟୁଣ, ପୁଣି ବି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ଭାଟ ଭିକାରୀଟା ନିରାଶ ହୋଇ କେବେ ବାହୁଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ପରିଚାଳନା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମନ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଦେଖାଉଛି। ଖାଲି ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ସବୁଦିନେ 2-4 ଜଣ କୁଣିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାନେ ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ହଁ, ସବୁବେଳେ କିଏ ନା କିଏ କୁଣିଆ। ଏତେ କମ୍ ଆୟରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା, ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ସେଇ କଥା ତ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈ ସକାଳ ଅଧରାତି ଯାଏ ଚରଖି ପରି ଘୁରୁଥିବେ, ନାକ ପୋଛିବାକୁ ତର ନାହିଁ। ଆହା, କେତେ କଷ୍ଟ! ମାନେ ସକାଳ ଉଠି ରାତି ଅଧା ଯାଏଁ କାମ, ଆଉ କାମ, ଟିକେ ବି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ ଚିତ୍ରଟା ମନରେ ରହିଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଠତା, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀର ଏଇ ଯୋଉ ଅକୁହା ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଥା କହି କହି ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ସମୟର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନ, ତାର ସଂଘର୍ଷ, ସମାଜର ଚାଲିଚଳନ, ପାଠପଢ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପରିବାର ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜଣେ ନାରୀର ଭୂମିକା। ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ କରିବା, ତେବେ କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଦାଶରଥ ବାବୁଙ୍କ କମ୍ ଦରମା ଆଉ ସୀମିତ ଉପୁରି ଆୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କାହିଁକି ସେ ପରିବାରକୁ କଟକ ଆଣିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପାଇଁ। ତାପରେ ପରିବାରର ଲୋକ ମେନକା ଦେଈଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଉ ଶେଷରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା। ହଁ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆଉ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅତିଥି ସେବା। ଏସବୁ ମିଶି ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଚଳିବାର କଳା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ୱ, ଆଉ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ, ଏଠି ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈ, ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପୁରା ପରିବାରର ଭାର ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପୁରା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓ ବହୁତ! ଏଟା ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଦୁଆ।
ଫକୀରମୋହନ ଏଇଠି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦାଶରଥୀଙ୍କ ପରିବାର ଯେ ପୂରାପୂରି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏଇ କଥାଟା ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ବୋଲି ବି କହିହେବ। ହଁ, ଏ କାହାଣୀ ତ 100 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ, କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ଘର ଚଳେଇବାର ଚିନ୍ତା। ହଁ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପରିବାର ଭିତରେ କିଏ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସେ କଥା, କିମ୍ବା ଜଣେ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଆଜି ନାହିଁ? ସତ କଥା, ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ସେଇଆ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖା ଏତେ କାଳଜୟୀ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ସୀମିତ ଆୟ ଭିତରେ ଏକା ଏକା ପୁରା ପରିବାରର ବୋଝ ନେଇ ସକାଳୁ ରାତି ଅଧଯାଏ ଚରଖି ପରି ଘୂରିବା। ଏହା ପଛରେ କେତେ ଅକୁହା ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଚାପ ଥିବ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିବା କଥା। ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଆହୁରି ରୋଚକ ଆଲୋଚନା ଆସୁଛି। ସେସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ବା ଉପନ୍ୟାସର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଲୋଚନାର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ।